very good evening 7th class। बेटा अपना सोशल साइंस का आप सिविक्स का चैप्टर किया है। अज आप उसके क्वेश्चन आंसर देखांगे। सिविक्स का ये पहला चैप्टर है तुहाडा डेमोक्रेसी ते इक्वैलिटी। जे आप बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चैप्टर नंबर 18 है तुहाडा। इंग्लिश मीडियम वाले सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी तरीके नाल क्वेश्चनस नूं समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उन्होंने ट्रांसलेशन नाल करूँगी। तो जिन्हों ने भी मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वो चैनल नूं सबसक्राइब कर लें तो मैनू कमेंट करके जरूर दसियो। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो तुसी की जानते हो। डेमोक्रेसी इज़ अ पीपलज ओन गौरमेंट। लोगों द्वारा बनाई गई सरकार नूं लोकतंत्र कहा जाता है। इट इज़ अ गौरमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये वाली जो डेफिनेशन सी ये इब्राहिम लिंकन ने दी सी। आई थिंक तुहानू फर्स्ट क्वेश्चन क्लीयर हो गया होना। सैकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू नो अबाउट द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तो तुसी की समझते हो। देखो जोड़ा रूल ऑफ लॉ है मीनस द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रन बाय द सर्टन लॉज, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कानून बनाती है एंड रूल्स एंड अकॉर्डिंग इन लॉ आर ऑल आर इक्वल। इन्हां लॉज के अकॉर्डिंग जो सारे पीपल्स ने वो एक समान ने। रूल ऑफ लॉ सानू मतलब दसते हैं कि ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इक्वल, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, कानून के सामने वो सारे बराबर ने। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मैं तुहानू क्लास विच भी समझाया सी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होंदा है कि 18 साल या इस तो ऊपर कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी है, वो वोट पा सकता है। इन डेमोक्रेसी पीपल इलैक्ट द गौरमेंट। डेमोक्रेसी विच जो लोग ने वो सरकार बनाते हैं, तो जे सरकार लोगों के इच्छा के अनुसार काम नहीं करती तो की करते हैं, दे चेंज द गौरमेंट। सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपीनियन इन डेमोक्रेसी। देखो पब्लिक ओपीनियन इन डेमोक्रेसी भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का ही पार्ट है। पब्लिक ओपीनियन इंपॉर्टेंट है। जेकर सरकार लोगों की ओपीनियन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो लोग सरकार नूं की करते हैं, दे कैन चेंज द गौरमेंट। 5 साल आपां नूं मिल जाते हैं, जिवें हुण आपां ने झाड़ू की सरकार बनाई सी। जेकर आप दी सरकार झाड़ू की सरकार वधिया काम नहीं करूगी तो आप 5 साल बाद उसनूं चेंज कर सकते हैं। तो आप कहने कि पब्लिक ओपीनियन इन डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुहानूं समझ भी आ रहा होना और ईजीली तुसी कंसैप्ट नूं क्लीयर हो रहा है। तो मैनूं कमेंट करके दसियो। 7th क्लास फिर तुहानूं तुहाडी बुक के सारे चैप्टर करवावांगे। इन विच कंट्री देयर इज़ स्टिल डायरैक्ट डेमोक्रेसी। किहड़ी कंट्री दे विच प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, बिल्कुल डायरैक्ट डेमोक्रेसी है, तो वो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड दे विच डायरैक्ट ही कोई ना कोई नेता चुन लेंदे हैं, जबकि अपने देश के जे आप इंडिया की गल करिए तो इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी वोट पैंदे ने फिर सरकार बनती है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड एक एवजा देश है जिथे हाले भी डायरैक्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया के इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी है। हुण आप 50 तो 60 जोड़े वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं उन्होंने देखन जा रहे हैं। राइट अबाउट अ शॉर्ट नोट ऑन द एमर्ज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कित्थे सब तो पहला आई सी, एंथन्स दे विच आई सी 2500 साल पहला। जोड़े पीपल ऑफ एंथन्स सी एक जगह ते इकट्ठे होंदे सी ते लाज दे उत्ते गल करते सी। वेयर दे
यूज टू फ्रेम लाज, बनाने ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ emerged, ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਫਸਟਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ emerged in Greek city of Athens। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਸਮ 4 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एंड द बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन के अनुसार डेमोक्रेसीज ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫੋਰ ਯੂ 7th ਕਲਾਸ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਵਰਸ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ हैज़ ओन गौरमेंट एंड इंडिया एज अ फैडरल गौरमेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 8th ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ, 9th ਦੇਖੋਗੇ, 10th ਦੇਖੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 8th 9th 10th ਤੁਹਾਡੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ 2 ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਨਲਾਈਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਓਨਲੀ ਐਨਲਾਈਟਡ ਔਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਐਨਲਾਈਟਡ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਲੈਕਟ ਅ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਚਿਓਰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਯੂਅਰ ਵਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲਟੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਈ ਆਲ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਫੋਰਮ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨ ਮੋਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਡਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੂ ਲੀਵ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇਅਰ ਵਿਊਜ਼, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੋਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ
ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੌਰੀ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਫॉर ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਂਥਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਥਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਵਿਲਅਪ ਦੇਖੋ, ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੀडम। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫਰੀडम ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਯੈਸ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਕਾਸਟ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਮ ਪਰਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮ ਪੀਪਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇਨ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਲਾ ਪ੍ਰੀਵੇਲਸ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮੋਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਜ਼ ਇਮਰਜਡ ਫਸਟਲੀ ਇਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈ ਸੀ ਮੋਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਐਂਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਸ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MCQ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। 3 MCQ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7th ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ MCQ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਫੋਰਮ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨ ਮੋਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫੋਰਮ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹੈਡਸ। ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੋਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ, 18 ਚੈਪਟਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।